अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिही अल्लज़ी यस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह वक़ाल अलैहि सलाम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यदउ बिही आख़रीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल कदर हज़रात उलमाए किराम, खुसूसन ददे मदरसे दारुल उलूम रब्बानी मोहतमिम कारी अमजद से मौलाना अरशद ज़फ़र से, मुफ्ती अकील से, कारी यूसुफ से और नूर गण शबीर उलमाए किराम और ज़मुनका होनहार द तजवीद द हिफ़्ज़ और द नाज़रीन फारिग शवो तालिब इल्मान और पदी पिंडाल की और पदी जलसे की द शेदू और द गुर्दनवा गयूर मुसलमानाना द टूरना वरगुज़ो द खपल तरफना द ज़ुले द कुमिना देवनहार मौजूदा दे कारी सेफ्ता दे दारुल असातिज़ा मुबारकबादी पेश को अल्लाह जल्ल शानुहु ने दा मदरसा और दगर की गण शमेर नूर मदारिस और जामियात बखपल हिफ्ज़ व अमान की लरी ज़मानों मदारिस मुक्तदा गुनु न रहता दा 130 या 121 गुलुना दे दारुल उलूम रब्बानी मुदराका दा ज़मू द पार द आखिरत गटम दा और द दुनिया गटम दा द आखिरत गटा पदे आसास बानी चिदई बुल मोर और प्लार द पारा शफास को उनकी दख्तुल रिश्तेदारान द पारा शफारस को उनकी गर्दी अल्लाह जल्ल शानुहु दे शफारस कब नहीं ददई को वजबान अल्लाह पाक ददई द खानदान लस कसा चिपागे बाने जहन्नम वाजिब शवे भी हो बस और ज़रूर द दुनिया हम गडर न सिर्फ अखबल खानदान द पारा बल्कि अखबल कली अखबल महल्ले दखबल गिरद नवा इलाके द पारा द दुनिया गटा गटा दा ज़िक्र दी बच्चों को वो जबाने अल्लाह जल्ल शानुहु और ये वक्त अज़मा कबाने द रहमतुल बारान नवारे ज़िक्र ज़म ईमान दे अकीदा जिसो बोरे वक्त अज़मा कबाने अल्लाह अल्लाह व इनकी वाले मौजूदी अल्लाह पर क़यामत में कायम आई
او دا بچی د خپل 24 غنټو اکثر حصہ دا الله جل شانه په عظیم کلام کې تیرې داګه په تلاوت کې تیرې داګه په ورد کې تیرې پتہ کې وجه خو دې وجودا پسونو کې چنجي او په سمندر کې او په سندونو کې دنه بیان دعاګانې کوي हमारो दी दारुलूम तकरीबन 120-21 खानदानों तैयार करेंगे नहीं जब कोई कोर तलाश देखा था दियो खानदान कसान कौन दी दियो यो खानदान शायद यो बचे देगा दी अंत इख्तिलाफ बरपाती और इनकलाब हम तो दुनियावी अगराज और मकासद पर ना बल्कि तो मुसलमानों सही इस्लाह का बात एक कोशिश कही आते कि दर्शुन करी जमा उस्ता बचे द कुरान दाने अजीम उलूम न मुनवर कही जगह बचे सबा सराव जमा खिदमत गुजार हुई ज़िक्र दे मदरसे की दे बचूता दे कारी से दे उलमाए किराम द मोर ऑफ ब्लड मकाम खोले दे और दे मतलब दे ज़हन की नकशकड़ी दा चे बचू याद हो रही स्ताज़ जन्नत स्ताज़ मेंदो दस्ताज़ प्लारान और खपोलान मेरे बचो दा खबर पर ज़हन के नकश गई जिसता दागे लोए खालिक कायनात दागे लोए रब रदामंदी स्ता दा मोर और प्लार पर रदामंदी की मुज़मर अदा कतार दा खपल मोर और प्लार रदाई कतार दा खपल मोर और प्लार खिदमतों को दागे मोर और प्लार के राजी उसातल तो आगे लोए परवरदिगार मदद राजी भी او کچر خدا نه خواسته دا مور او پلار ناراضه کړ خدمت یې ونه کولو نو ګره غلو پروردگار پر ناراضه وي بل ته 24 غنټه قرآن وایا دی استاد دی بچو ته پدې ذهن کې دا نقش کړی دا دی مدرسې او دی استاد دی بچو ته په دې ذهن کې دا نقش کړي چې بچي ته کله رباني نه فارغ شي او خپل کور ته خپل علاقې ته لاړ شي نو ګره الته کې سپینګیرو قدر کاوه د ځان چې مشر کوم دي دا به عزت کوه احترام کوه د خپل ځان نه کشرانو باندې شفقت کوه ځکه چې زموږ خوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلوات اللہ علیہ وسلم مبتدا ویلی چې من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا چې چا ته د مشرانو قدر نه کو مشرانو شفقت نه کو زمونږ نه دی ګوري چې کله دې معاشره ته لاړ شي د دې رباني دروازې نه وځي خپل ځای ته خپل علاقې ته خپل محلې ته ورسي ندی آلتا کہ دا کاکا ماما دا سپینگیری عزت اور احترام کئی دا بچے دا مور و پلار خدمت گزار ہوئی ذکر دا زمون دا پارا دنیا میں گھٹا زمارو دا تو بعد پرست دور دے دیکھیں ہر طرف دا مادی و دا پیسو و دا ڈالر و دا جیدادن و دا ہر طرف شور لی الغار روان دے تاسی مادہ پرستی دا
چې پلار ژوند دی او زوی هغه سره په جګړه باندې دی چې ما ته حصه راکړه. بچې دا تپوس نه کوي چې بابا پلار ستا څه ضرورت شته؟ ته ډاکټر ته بوتل غواړې، ستا علاج معالجه کول غواړې، ستا په جسم کې څه دردونه شته په تا زور کول غواړي؟ دا تپوس نه کوي. بلکې الټه نه پلار نه دا تپوس کوي چې پلار ته کومه دې ګټلې ده دا راته نیمه کا، زما په هغې کې حق شته دی نه؟ خو دا تا چې کوم ګټلې ده دا راسره نیمه کا. زما ورور نننۍ یو واقع راکړی، نننۍ دا په دې ممبر او محراب باندې دا مولیان صاحبان چې لګیایي که نه دا ستا د دې معاشرې عکاسي کوي، ویني ګوري یم. نن زموږ د علامې حقاني کې پرچه وه او زه په حال کې ګرځېدم، یو سپین ږیری بوډا ضعیف کمزور ترین، یعنی زما په خیال دا کله اتیاو کالو صفاز اتیاو کالو عمرو راغی، سترګې د اوښکو ډکې او داسې ډکې وې چې سترګې بلکل سرې شوې وې، ښکارېدو داسې چې ډېر زیاتې ژړېدې. ما سره کېناستو، جړغونې مو شو. یو استاد یو مسلې ته راغلی، مې وایم بابا څه خدمت وکړم؟ وایي چې زما زوی دی واده مو ورته کړی دی، د واده په 3 ورځ باندې کور پرېښودو جدا شي. وایي ما یې څه بچی زموږ خدمت به ستا په قسمت کې نه بس اوس راپسې شوی چې دا کور دی ما سره نیم کا ګنې وجنم دی پرېږدم دی نه. ما ته استاد چې زما نور بچي دي په دې کور کې ما بېشکه د ده لپاره یو کمره لیکلي ده، سره د سین او سره د برنډې، خو کور زما داسې دی چې هغه تقسیمېږي نه. وایي زه ورته یم چې بچیه راشه د دې کور قیمت ولګوو چې ستا څومره حق کېدو بهر به نور درکړم که نه. وایي ما ته وایي چې نه دکه به راسره دېږي، دغې کې به راته دیوال راکاږه. زما ورونه د معاشرې دا حالات دي. هغه بچې چې په هغې باندې مور او پلار لکونه روپۍ په تعلیم باندې ولګوي، خو د لاډبیګانې قانون ورکړي ورته، هغه تعلیم ورته ورکړي او په هغې په اساس باندې د مور او پلار خدمت نه بلکې مور او پلار خپل خدمتګار ګرځول غواړي. او الحمدلله د مدارسو د تربیت په بنیاد بچې د مور او پلار خدمتګار ګرځي. زه دا په طور اصول سره وایم چې الحمدلله کوم بچې د قرآن پاک حافظ د قرآن عالم په مدرسه کې وخت تېر کړی دی، د مدرسې نه وځي دی به د مور او پلار خدمتګار وي، دی به د خپل بوډا پلار په خپلو باندې زور کوي، خپل بوډا پلار به په اوږه باندې وړي، خپل بوډا پلار به په غېږ کې هم ګرځوي، د هغه تمام ضروریات به پوره کوي. زما ورور دا مدرسې مونږ ته داسې بچي راکوي، دا ګلان راکوي، د دنیا پر پګړدو پسې مده یادونه راوړي. دا دنیا د دغې مدرسو نه په دقې وجه پریشانه ده چې دنیا او عالم کفر دغه وایي چې مسلمان په یو بل سره مشتي ګریوانه وي، چې مسلمان د یو بل سره مشتي ګریوانه وي او موږ ته اوزګار وي، نو موږ په دې خلکو باندې اقتدار کوو. او دا مدرسې دا علما
بچو ته خصوصي طور باندې چې بچیا یو موټی شي تلزمو جماعت المسلمین د مسلمانانو جماعت سره پیوسته اوسېږئ یو موټی اوسېږئ ځکه اغیار د دې خلاف مختلفو پروپاګانډې کوي لګیا دي مختلفې پروپاګانډې کوي تاسو په ایمان وایي دا بچي تاسو مخامخ ناست دي د سپین پټکي په سرونو باندې کړي دي تاسو ته څنګه ښکاري د هر بچي د مخ نه نور پکېږي که نه یو میک اپ پکړی هم نه دی کړی بل دا یاد ولرئ تعلیم مولا میک اپ نه کوي تعلیم مولا چې فردي غسل او مخ لازمي دي دا کافي شافي نور میک اپونه نه کوي پر نه مولا په میک اپ پوهېږي او نه کولی شي لیکن دا د قرآن پاک هغه نور دی چې د دې بچو په دې شکل کې ښکاري ماته دې بچو سره فرشتې مصافحې کوي لګیا دي لیکن نن اغیار دغه بچي موږ ته بدنام کړي دي هر طرف ته د تعلیم آواز دی لیکن مدرسې نه کوم بچې فارغ شي او هغه چېرته سکول نه ویلی زما د سرکار په کاته کې هغه انپړ دی انګوټه چاپ بلې هغه د سونو کتابونو مصنف ولې وګرځي بلې هغه یو بهترین مقرر یو بهترین واعظ یو بهترین مفتی او بهترین مدرس ولې وګرځي لیکن هغه د مدرسې فارغ دی سمارو دې زمانه کې کتا څو کړه هر طرف ته انجیوز आवाज دی انجیوز څوک سوي دا هغه په اړه کې چې کیږي زه تاسو ته نشم ویلې مناسب هم نه ده لیکن زمون په دې ملک پاکستان بلکې ټول دنیا کې بهترین انجیوز دا مدرسې دي دا مدرسې دي دې بغیر څه لالچه بغیر څه لالچ نه او نور څه اغراض نه دې زما بچی ته تعلیم ورکړي زما بچی تیاروي د ایمان په رڼا باندې منور کړي زما ورو کوم لازم دي چې موږ دې مدرسو ملاتړ شو کړی دې مدرسو ته شاته اس قسم تعاون د حکومت د طرف نه ملاوي او قبل فرد چرته مدرسې ته سون کی کړه نو ګره پیسې نه ورکړي دا یاد ولرئ دا بالکل ذهن کو ساتي چې پیسې نه ورکړي مدرسه خو صرف په بلډینګ باندې جوړیږي د مدرسې خپل ضرورت وي تاسو ته مولانا ارشد سے وویل چې تقریبا 450 لک بچی د زیر تعلیم دي 450 غټ تعداد دیوارو مونږ سلور بچی کور کې دا چې ساتل دا ټول علما دا ټول مدرسین د دې 450 بچو دن رات شب و روز خدمت پہ لگیا ہے نو چې زما بچې مالا دیارئ نو پکار دی چې زه په شا ودرېږم د ده د ضروریاتو خیال زه وساتم او هغه په خپل بچي باندې خرچ کوم لګیا زما ورو عرض دا دی چې دې مدرسو تعاون به کوئ که نه کوئ او دا یاد ولرئ ستاسو پیسه ګورم ته ضایع کېږي نه ښه د ټولو نه محفوظ ترین ځای چې د انسان د ورکړې دی هغه صرف مدرسه ده یو نور بل یو اداره نشته واحد یو مدرسه ده چې هغه د مسلمان د زکات د هغه د خیرات د هغه د صدقې
دا هغه د تعاون بیل ځان ته مت جوړ کړی دی، په هغې مت کې خرچ کوي. او د دې په وجه به الله جل شانه تاسو ته د دنیا او د آخرت خیر درکوي. د مارو عرض مې دا کولو چې قرآن پاک د الله جل شانه عظیم کتاب دی. تاسو خبره ذهنن راغی چې تاسو کم از کم مسلمانانو ته د مدرسو شاته سپورټ وکړئ. نن یې ګورئ عالم کفر او د هغه همنوا خلک خرابول غواړي، ماتول غواړي، ختمول غواړي. ستا په پاکستان کې یو ایکټ اوقاف ایکټ چې کوم دی هغه شایع شوی دی او پاس شوی دی. د هغې شاته څومره اغراض او مقاصد دي موږ په هغې کې نه ځو. خو دا درته وایم چې دې مدرسو په موږ باندې احسانات دا دي چې موږ ته د قرآن حاملین تیاروي. او قرآن د الله جل شانه هغه عظیم کتاب دی چې دې امت محمدي ته الله ورکړی دا کوم آیت کریمه چې ما تاسو په وړاندې تلاوت کو قاري صاحب پوره یو رکوع نه سیوا چې کوم تلاوت وکړو په دې کې لومړنۍ جمله کې الله فرمایي الرحمن. رحمان دا الله جل شانه هغه صفت دی چې دنیا کې هم دی او آخرت کې هم دی، په کافر هم دی او په مسلمان هم دی، په هر چا باندې دی، دشمن باندې دی او په دوست باندې دی. دا هغه رحم او کرم په ټولو باندې دی. خدا کې الرحمن تعریف الله جل شانه ستر کوي علم القرآن. هغه رحمان چې قرآن یو ټول انسان او دغه بچي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان مطابق بهترین دی پتا سو کې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. چې پتا سو کې بهتر خلق څوک دي؟ دنیادار طبقه نه، انجینران نه، ډاکټر نه، بل نه. خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. چا چې قرآن پاک خپل هم زده کو او بل ته یې وښودو، دا بهترین خلق دی. او دغه کتاب په وجه الله جل شانه خلق اوچتای مختلقی و تاریخ دې خبرې گواه دی چې مسلمانان وړو کې ونه ریاست دغه د ریاست مدینه خلق نو مغلی خو ریاست مدینه نه د قرآن په زور باندې، د قرآن په تاثیر باندې، د قرآن پاک په قوت باندې اگر ریاست جد شو، لوی شو تمره چې ټوله دنیا کې راخور شو. او د مسلمانانو دومره لوی ریاست جوړ شو چې د هارون رشید په زمانه کې و دومره لوی ریاست او هارون رشید په کله کله ګور ته ودرېدل وریه دي او وریه دې چې وریګه چې کوم ځای کې حاصلات خدمات راځي. ځکه په هغه وخت کې افغانستان او پاکستان او ایران او عراق او شام او اردن او دا ټول علاقه یو د مسلمانانو د هارون رشید ریاست کې و. نو ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما. الله جل شانه د وړو کې ریاست مدینه نه اخل اوچت کر دنیا باندې چھایا کړ، لیکن ويدعو بآخرين. هغه وخت کې چې کوم مخالفت کولو هغه خراب شول او چې کله د بدقسمتۍ نه موږ مسلمانانو دې ته شاکړې ده نو موږ په زوال روان یو. دنیا د خپل موږ مسلمانان د خپل د زوال مختلف اسبابونه بیانو لګیا دي. څوک په چا باندې الزام لګوي، څوک په چا الزام لګوي. خو زمانو اصل وجه کوم دا هغه دا ده چې موږ قرآن ته شاکړې ده، دې حاملین قرآن ته مشاکړې ده، دې مدرسو ته مشاکړې ده، جمعات ته مشاکړې ده، دین ته مشاکړې ده. زموږ د زوال سبب دغه دی. الله جل شانه دې موږ ته په دې باندې عمل کول توفیق نصیب کړي. نور حضرات علماء کرام موجود دي، هغه هم چې څونه بعض نصیحت کوي. زه په دغه باندې اکتفا وکړم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.